వెల్కమ్ టు టీవీ6 న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ ను నిలదీసిన రామచంద్రరావు. విద్యా సంస్థలను కించపరచడం కాంగ్రెస్ కు అలవాటన్న విమర్శ. సిక్కు గురువులపై వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణ చెప్పాలన్న డిమాండ్. దేశ ఐక్యతకు విఘాతం కలిగించే రాజకీయాలపై హెచ్చరిక. అన్న ప్రసాదాల నాణ్యతపై టీటీడీ సమీక్ష. పప్పు ధాన్యాల ప్రమాణాలపై ప్రత్యేక సమావేశం. భక్తులకు అత్యుత్తమ ఆహారం అందించడమే లక్ష్యమని వ్యాఖ్య. నాణ్యతలో రాజీ ఉండదన్న టీటీడీ. శ్రీధర్ బాబుకు కవిత ఘాటు హెచ్చరిక. రాజకీయాల్లో హుందాతనం పాటించాలని సూచన. ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలన్న కవిత. తెలంగాణ ప్రజల తీర్పే అంతిమమని వ్యాఖ్య. సాయికృష్ణ కేసులో చంద్రబాబుపై కేసు పెట్టాలన్న అమర్నాథ్. సీఎం హోంమంత్రిని నిందితులుగా చేర్చాలని డిమాండ్. లాకప్ డెత్ కేసులో ఆధారాలు మాయం చేశారన్న ఆరోపణ. సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని విజ్ఞప్తి. విద్యార్థుల భద్రతపై సజ్జనార్ కీలక సూచనలు. మైనర్లు వాహనాలు నడపడం సహించబోమన్న హెచ్చరిక. డ్రైవర్లపై పర్యవేక్షణ పెంచాలని సూచన. పిల్లల భద్రతలో రాజీ లేదన్న సజ్జనార్. వార్త వివరాల్లోకి వెళ్తే, విద్యా వ్యవస్థపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలు, సిక్కు గురువులపై పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలను తెలంగాణ బీజేపీ నేత ఎన్ రామచంద్రరావు తీవ్రంగా ఖండించారు. హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థలను కించపరచడం కాంగ్రెస్ కు అలవాటైందని విమర్శించారు. సిక్కు గురువుల చరిత్ర, వారి త్యాగాలను అవమానించేలా మాట్లాడడం అత్యంత బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. సిక్కు సమాజ మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా చేసిన వ్యాఖ్యలపై పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దేశ ఐక్యతను దెబ్బతీసే రాజకీయాలకు ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు. భారతీయ సంస్కృతి, మతపరమైన విలువలను కాపాడడం ప్రతి రాజకీయ నాయకుడి బాధ్యత అని రామచంద్రరావు స్పష్టం చేశారు. The education system should be in a different pattern when competing with the world. And today, Mr. Modi's education policy is in that direction. Mere criticism on the education system of the country will not stand, and it is not tenable also, because Congress itself has spoiled the education system in the entire country. They tried to anti-Indianize it. They tried to, in fact, make the people study under the urban Naxals who are supposed to be the main academicians, and then so therefore they have always neglected the nationalist point of view in academics. So now I think slowly the people and the students are going towards nationalistic point of view, and just because certain elements who are against Indianization of the education, against the nationalistic thinking of the education, are opposing it, and Rahul Gandhi supporting them without any thinking over it. So I think Mr. Rahul Gandhi should understand first that the education system is now changing as per the need of the world and international standards. BJP party destroyed TMC and now Shiv Sena, Uday Thackeray party, and recently the SP party. In Maharashtra, they are giving security to the MPs. Security has to be provided to the people who have a threat from their own party because of their differences with the leader. Because the life of any person, even a small citizen, is very important. And therefore, when the MPs have their threat from their main party leaders and they threaten them, so naturally they seek security. And providing them widespread security by the state is a must, because they have been threatened, and to protect them is a duty of the state. BJP party has started main game in UP also. They are targeting SPM. In fact, the breaking of the parties of either it be TMC or UBT or whatever it may be, they are falling on their own weight. BJP has nothing to do with it. In fact, these people are having their own differences, and now it are coming to fore, and every person is now looking after their political future. And when they see that their leaders are actually not having people support, so definitely there will be disturbances in their own party. So what is all happening in their parties, it is their business, it is their internal affairs, and they are falling apart because of their own follies and under their own weight. Being a same community, the Punjab CM Man is commenting on Sikh gurus. The
religious sentiment of any religion has to be respected. And Mr. Man, who is from Punjab, he is also Punjab CM. He had heard the sentiments of Sikhs largely in Punjab. So therefore, the entire Sikh community in Punjab are unhappy with him for his comment on Guru Sahiban. So therefore, he should either apologize or he should tender resignation because of such a insult to the religious leaders in Punjab. Today Rahul Gandhi is birthday local leader. Mr. Rahul Gandhi's birth. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిఎస్సి నియామక ప్రక్రియలో తీవ్ర అవకతవకలు జరిగాయని వైఎస్ఆర్సీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి ఆరోపించారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో జరుగుతున్న డిఎస్సి వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్ పేపర్ లీక్ కంటే పెద్ద కుంభకోణమని పేర్కొన్నారు. లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తుతో ప్రభుత్వం ఆటలాడుకుంటోందని విమర్శించారు. డిఎస్సి ఎంపికల్లో పారదర్శకత లేదని, అర్హులైన అభ్యర్థులకు అన్యాయం జరిగిందని ఆరోపించారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నిరుద్యోగుల నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసే చర్యలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారని వైవి సుబ్బారెడ్డి అన్నారు. స్పోర్ట్స్ కార్పొరేషన్ వీటి ద్వారానో సర్టిఫికేట్లు ఇప్పించి దాని ద్వారా స్పోర్ట్స్ కోటా కింద రిక్రూట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ని అవతవకలు జరిగి నిరుద్యోగ యువకులు, అర్హులైన నిరుద్యోగులు ఎంతో మంది ఉద్యోగ అవకాశాలు కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చి ఈరోజు కోర్టును ఆశ్రయించే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇదంతా కూడా ఎట్లా లీక్ అయింది, బయటికి ఎట్లా వచ్చింది అంటే, ఈ టెస్ట్ లో డిఎస్సి ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన కుర్రోడు జాబ్ రాకపోతే, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన కుర్రోడికి యువకుడికి జాబ్ రాకపోతే కోర్టులో వేయటం జరిగింది. కోర్టులో ఈ విషయం బయటపడింది. సో పేపర్ లీక్ అయింది. స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఏ విధంగా అర్హులు ఈ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉద్యోగాలు రాలా. ఈవెన్ స్పోర్ట్స్ కోటాలో కూడా గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిన అతను కూడా ఉద్యోగం రాలా. సో ఏ స్థాయిలో డిఎస్సీలో అవకతవకలు జరిగాయో చూడండి. దానికోసమై ఇంతమంది నిరుద్యోగ యువకులకి, అర్హులైన నిరుద్యోగులకి అవకాశాలు రాకపోగా దీంట్లో పెద్ద స్కామ్ జరిగింది. పేపర్ లీక్ సుమారుగా 10 లక్షల నుంచి 15 లక్షలు మార్కెట్లో పేపర్లు దొరికే విధంగా వీడియో వైరల్ కూడా అయింది. ఆ వీడియో కూడా మీడియాలో కూడా వచ్చింది. వీటన్నిటిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోని పరిస్థితుంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నిన్న రాష్ట్ర గవర్నర్ని కలిసి కూడా దీనిపై సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎంపీలందరం కూడా డిఎస్సిపై సిబిఐ ఎంక్వైరీ కానీ, సిట్టింగ్ జడ్జి చేత కానీ ఎంక్వైరీ చేయించాలని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎంపీలందరం కూడా ఈరోజు ప్రధానమంత్రికి, హోమ్ మినిస్టర్కి, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్కి, సిబిఐ డైరెక్టర్కి అందరికి కూడా వినతి పత్రం ఇచ్చి దీనిపై సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేయాలని కోరే కార్యక్రమం మీద ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇదొక 2 సంవత్సరాల్లో ఇది కేవలం ప్రధాన అంశంగా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, ఎంతో మంది నిరుద్యోగ యువకులకి, అర్హులైన వాళ్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రాకపోగా వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని ప్రాథమికంగా తీసుకుని దీనిపై సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలి. అదేవిధంగా గత 2 సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా రాష్ట్రంలో కరప్షన్ అవినీతిమైపోయి అన్ని వ్యవస్థలు అవినీతిమయమనే దానికి రకరకాల అంశాలున్నాయి. ప్రధాన అంశం అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం. అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం సుమారుగా 49,000 ఎకరాల్లో కట్టేదానికి 2014 నుంచి మొదలుపెట్టారు. 49,000 ఎకరాలకి ఎకరాకి 2 లక్షల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కానీ 1,00,000 కోట్లు అవసరం అవుతుందని చెప్పారు. మళ్ళా ఈ మధ్య కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళా ఇంకో 50,000 ఎకరాలు ల్యాండ్ పూలింగ్ కింద తీసుకోవాలని ప్రపోజల్ పెట్టారు. అది కూడా మళ్ళా డెవలప్ చేయాలంటే ఎకరాకు 2 కోట్ల లెక్కన అది 1,00,000 కోట్లు. సుమారుగా 2 లక్షల కోట్లు అమరావతి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఖర్చు పెట్టే విధంగా వీళ్ళు ప్రణాళికల రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. ఈ అంశం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అమరావతి క్యాపిటల్ నిర్మాణం పేరుతో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరుగుతుంది. ఇదంతా ప్రజల సొత్తు. వీళ్ళు అప్పులు తెచ్చి రాజధాని నిర్మాణం చేసినా దాన్ని అవినీతిమయం ఏ విధంగా జరుగుతుందనే దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను. ఈరోజు అమరావతిలో సుమారుగా
50 లక్షల ఎస్ఎఫ్టీతో ప్రధాన సెక్రటరియట్ నిర్మాణం ప్రపోజల్ పెట్టారు. తెలంగాణలో ఈ మధ్య కాలంలోనే సెక్రటరియట్ భవన్ నిర్మాణం చేశారు. సుమారుగా 10 లక్షల చిల్లర ఎస్ఎఫ్టీతో చేశారు. అమరావతిలో 50 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్స్తో క్యాపిటల్ ప్రధాన బిల్డింగ్స్ నిర్మాణానికి టెండర్స్ కొంతమేరకు టెండర్లు కూడా పిలిచారు, కొన్ని ఫైనలైజ్ కూడా చేశారు. స్క్వేర్ ఫీట్ 20,500 రూపాయలకి కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్. అందులో దీంట్లో ఇంక్లూడింగ్ ఈ మధ్య కాలంలో పిలిచిన గ్లాసు, క్లాడింగ్ అన్నీ కలిపి స్క్వేర్ ఫీట్కి 20,500 రూపాయలు. అయితే ఏ ప్రధాన నగరంలో అయినా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసేవాళ్ళైనా ల్యాండ్ కాస్ట్ తోటే మాకు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసే మహేంద్ర రామరెడ్డి గారు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలుపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చారని విమర్శించారు. 100 రోజుల్లో 420 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామని చెప్పిన కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు 900 రోజులు పూర్తవుతున్నా హామీలు ఎందుకు అమలు చేయలేదని నిలదీశారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని అన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో చేసిన వాగ్దానాలను అమలు చేయకుండా ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ నాయకుల హామీల అమలుపై స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజలు అన్ని విషయాలను గమనిస్తున్నారని, తగిన సమయంలో తీర్పు ఇస్తారని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. అధ్యక్షుడిగా పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పిండు. కేసీఆర్ గారు ₹1,00,000 ఇస్తే పెళ్లికి నేను తులం బంగారం ఇస్తా. కేసీఆర్ గారు ఇచ్చే డబ్బులు టైంకి వస్తలేవు, మీరు లగ్న పత్రిక పెట్టుకోగానే వెంటనే మీ ఇంటికి తులం బంగారం పంపిస్తా అని పెద్ద పెద్ద మాటలు. రైతులకి 10,000 కేసీఆర్ గారు ఇస్తే నేను 15,000 ఇస్తా. కేసీఆర్ గారు 2,000 పెన్షన్ ఇస్తే నేను 4,000 ఇస్తా. అత్తకి 4,000, కోడలికి 2,500 అని చెప్పి నోటికొచ్చిన మాటలు చెప్పి అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చి 6 గ్యారంటీలు, 420 హామీలు, 13 డిక్లరేషన్లు, చాంతాడంత పుస్తకం రాసి ఒక్కొక్క వర్గాన్ని బుట్టలో వేసుకొని మొత్తానికి గద్దెకెక్కిండు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇంకా మీకు గుర్తుండాలా, వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు గ్యారంటీ కార్డులు కొట్టించింది. గ్యారంటీ కార్డులు ఏమన్నారు? మీకు 100 రోజుల్లోనే 100 दिनों में हर कुछ कर देंगे, आपके लिए हर चीज कर देंगे. 100 రోజుల్లోనే అన్ని ఇస్తాం. 100 రోజుల్లోనే 4,000 పెన్షన్ ఇస్తాం. 100 రోజుల్లోనే తులం బంగారం ఇస్తాం. విద్యార్థులకి 5 లక్షల భరోసా కార్డు ఇస్తాం. 100 రోజుల్లోనే రైతులకు రైతు భరోసా ఇస్తాం. 100 రోజుల్లోనే అన్ని అయిపోతాయి. ఆ డిప్యూటీ సీఎం గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు, బట్టి విక్రమార్క గారు. ఆయన అయితే ఏం చెప్పిండు? ఈ కార్డు చాలా విలువైన కార్డు, దీన్ని భద్రంగా పెట్టుకోండి, దాచిపెట్టుకోండి, 100 రోజులు పట్టుకోండి. తర్వాత మా నాయకులు, మా కార్యకర్తలు వచ్చి మీకు ఒక్కొక్కరికి చెప్పిన ప్రతి హామీ 100 రోజుల్లోనే చేసే బాధ్యత మాది అని చెప్పి ఆ రోజు ఛాతీ గుద్దుకొని మరీ చెప్పినారు. మరి అడిగినాం మనం, అయ్యా విక్రమార్క గారు, అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, అయ్యా కాంగ్రెస్ నాయకులారా, 100 రోజులు కాదు 900 రోజులు అయింది స్వామి, ఏమైంది మరి? మీరిచ్చిన హామీలేవి? 420 హామీలు ఇస్తిరి, ఏవి అంటే మొన్న ఈ మధ్యన ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు. కొత్తగా మొన్న ఆదిలాబాద్ పోయి అక్కడ స్పీచ్ ఇస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏం చెప్తున్నాడు? 100 రోజుల్లోనే చేస్తామని చెప్పినాం కరెక్టే, కానీ 100 రోజుల్లోనే ఎంత కండలు తిరిగిన వస్తాదైనా, ఎంత కండలు తిరిగిన పైల్వానైనా పిల్లల్ని ఉట్టిస్తాడా? మనకు తెలియదట. ఎంత కండలు తిరిగిన వస్తాదు పైల్వాను 100 రోజుల్లోనే పిల్లలు ఉట్టిస్తాడా అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారిని, అయ్యా 100 రోజుల్లో పిల్లలు పుట్టరని మాకు కూడా తెలుసు, మాకు కూడా పెళ్ళయింది, మాకు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు, మాకు కూడా తెలుసు. కానీ నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి గారు, 100 రోజుల్లో పిల్లలు పుట్టలేదు ఓకే, 3 నెలల్లో పుట్టలేదు ఓకే, కానీ 30 నెలల్లో కూడా పుట్టకపోతే మరి ఏమని పిలవాలి నిన్ను? నేను అడుగుతున్నా. 3 నెలల్లో పుట్టరు ఓకే, నో ప్రాబ్లం, 30 నెలల్లో పుట్టలే, మరి ఏమనాలి నిన్ను నేను? ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూటమి ప్రభుత్వం 2 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విజయోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. 3 పార్టీలకు చెందిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. గుంటూరులో మంత్రి దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ ప్రజల కూటమి పాలనతో సంతోషంగా ఉన్నారని తెలిపారు. పల్నాడు, కాకినాడ, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, కర్నూలు, విశాఖపట్నం సహా పలు జిల్లాల్లో విజయోత్సవ ర్యాలీలు, సభలు నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించారు.
గత ప్రభుత్వ పాలనతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం రాష్ట్రం అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు సాగుతోందని నేతలు పేర్కొన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి ప్రజల మద్దతు మరింత పెరుగుతోందని నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ దుష్ట పరిపాలనకి భిన్నంగా పరిపాలన సాగిస్తా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా కక్ష సాధింపు ధోరణి లేదు. తప్పు చేసిన వాడు ఖచ్చితంగా చట్టానికి లోబడి ఉండాల్సిందే. శాంతి భద్రతలు కాపాడడం, మహిళల హక్కులు కాపాడడం, మహిళామ్మ తల్లికి అగ్రపీఠం ఇవ్వటం, వీటిని ప్రధానంగా పెట్టుకున్నటువంటి మనం ఈ పక్కనుంటే మహిళల్ని కించపరచడం, వారిని హేళన చేయటం, ఇవన్నీ ఆ పార్టీ యొక్క ప్రత్యేకతలు. చాలా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఎక్కడా కూడా లోటు లేకుండా చక్కగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా వినుకొండ ప్రాంతంలో, మాచర్ల ప్రాంతంలో చెరువులు ఉన్నాయి, కానీ చెరువులు పూడికపోయి మాకు వర్షం పడినప్పుడే నింపుకోవాలి, వాటిని బాగు చేస్తే బాగుంటుందని. దాంట్లో భాగంగా RRR అని కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీమ్ ఉంది. దాంట్లో 10 చెరువులు ఇక్కడే మనం ప్రతిపాదించడం జరిగింది. వాటిని కూడా మనం శాంక్షన్ చేయించుకోవాలి, వాటి పనులు కూడా చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. డిఎస్సి నియామకాలపై వైఎస్ఆర్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రామ్గోపాల్ రెడ్డి ఆరోపించారు. నిరుద్యోగ యువతలో గందరగోళం సృష్టించడమే లక్ష్యంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. డిఎస్సిలో ఎక్కడ అవినీతి జరిగిందో నిరూపించాలని పలుమార్లు సవాల్ విసిరినా వైసీపీ నేతలు సమాధానం చెప్పలేకపోయారని అన్నారు. గవర్నర్, ప్రధాని వద్దకు ఫిర్యాదులు చేయడం రాజకీయ డ్రామా మాత్రమేనని పేర్కొన్నారు. బహిరంగ చర్చకు రావడానికి వైసీపీ నేతలు భయపడుతున్నారని ఆరోపించారు. చర్చ జరిగితే వారి ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదని ప్రజలకు తెలుస్తుందని అన్నారు. బొత్స సత్యనారాయణ, వైవి సుబ్బారెడ్డి వ్యాఖ్యలను కూడా భూమిరెడ్డి తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. మీ పాయింట్ ఎక్కడైతే మీరు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు వాటన్నింటిని కూడా నివృత్తి చేస్తామని గతంలో చెప్పాం, ఈ రోజు కూడా చెప్తాం, రేపు కూడా అదే చెప్తాం. కానీ మీరు దానికి పోకుండా బురద తల్లేసి మీరు కనుక్కోమని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. పారదర్శకత లోపిందంటున్నాడు బొత్స. పరీక్షలు పారదర్శకంగా జరిగాయి. మీ బాధంతా బొత్స గారి బాధంతా ఏంటంటే తెలుసా? ఆయనకు విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దాదాపు 50 కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు తీసుకుని 2000 మంది ఉపాధ్యాయులై బదిలీలు చేయడం జరిగింది. మీ దురదృష్టవశాత్తు ఎన్నికల కోడ్ రావడంతో ఆ బదిలీలు ఆగిపోయాయి. లోకేష్ బాబు గారు విద్యామంత్రి అయిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అక్రమ బదిలీలు, వీటన్నిటిపైన విచారం చేసి ఆపివేయడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి మీరు లోకేష్ బాబు గారి పైన అక్కసును, కోపాన్ని పెంచుకున్నారు. వైవి సుబ్బారెడ్డి గారికి సవాల్ చేస్తానా, ఈ 16,000 మంది ఉద్యోగాల్లో మా పార్టీలో యాక్టివ్ గా ఉన్న ఏ యువకునికైనా యువతికైనా ఉద్యోగాలు వచ్చినట్టు చూపించగలవని అడుగుతాన్నా. నువ్వు నిరూపించగలవు సుబ్బారెడ్డిని సవాల్ చేస్తానా? పాఠశాలలు బాధ్యతాయుత పౌరులను తీర్చిదిద్దే కేంద్రాలుగా మారాలని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ సజ్జనార్ అన్నారు. రవీంద్ర భారతిలో ట్రాఫిక్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. విద్యార్థుల భద్రత, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, మాదక ద్రవ్యాల నివారణ వంటి అంశాలపై పాఠశాల యాజమాన్యాలు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సూచించారు. మైనర్లు వాహనాలు నడపడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని హెచ్చరించారు. విద్యార్థులను రవాణా చేసే వాహన డ్రైవర్లపై పాఠశాలల్లో నిరంతర పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని సూచించారు. పిల్లల భద్రత విషయంలో రాజీ ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వి కర్ణన్, ట్రాఫిక్ జాయింట్ సిపి జోయల్ డేవిస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సో అందుకు మీరు ఓన్లీ మనము సంవత్సరానికి నా స్కూల్ చూస్తాను, ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ లేదంటే ఏదో రిజల్ట్ వస్తే నా స్కూల్ ఆ ర్యాంక్ వచ్చింది, ఈ స్కూల్ ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోవడానికి లేదు. ఐ థింక్ మనం కూడా ఒక మార్క్ KPIs పెట్టుకోవాలి. నా స్కూల్ పిల్లలు ఎవరు కూడా మోసపోలేదు, మా స్కూల్ పిల్లలు ఎవరు కూడా యాక్సిడెంట్స్లో నష్టం పోలేదు, అట్లానే మా స్కూల్ మంచి మనము డ్రగ్స్ కేసెస్లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ కాలేదు, మైనర్ డ్రైవింగ్లో ఇన్వాల్వ్ కావలేదని చెప్పి ఒక KPIs పెట్టుకుంటేనే అవుతుంది. కానీ ఏదో ఒక పెద్ద ర్యాంక్స్ వచ్చింది, నేను స్టేట్లో నేషనల్లో ర్యాంక్ వచ్చింది, స్కాలర్షిప్ వచ్చిందని చెప్పడానికి లేదు. ర్యాంక్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఒక సేఫ్ స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఒక మంచి సిటిజన్స్గా తయారవుతున్నారు లేదనే పైన మీరు ఆధారపడుతుంది. కానీ ఏదో క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే ఐ థింక్ యూ విల్ బి అటర్ ఫెయిల్యూర్. ఎందుకంటే చూస్తున్నాను చాలామంది ఈరోజు మైనర్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా మైనర్ డ్రైవింగ్ అయినా ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు వాళ్ళందరి పేరు మీ అందరు కూడా పంపిస్తాను. స్కూల్ యాజమాన్యం వాళ్ళ పైన కూడా కఠినంగా వివరించాలి. మైనర్ డ్రైవింగ్ సహించము. అట్లానే పేరెంట్స్ కూడా మనము పేరెంట్స్ పైన కూడా కేసు కట్టడం జరుగుతుంది. ఇంకా వచ్చే రోజు కూడా ఇంకా చాలా కఠినంగా వ్యవస్థను. రాజీవ్ గాంధీ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ SR నగర్ లో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు. డివిజన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రవికిరణ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి సనత్ నగర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కోట నీలిమ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కేక్ కట్ చేసిన అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ఇది ఒక పండుగలా నిర్వహిస్తున్నామని నాయకులు తెలిపారు. దాదాపు 200 మందికి అన్నదానం ఏర్పాటు చేసినట్టు వెల్లడించారు. రాజీవ్ గాంధీ దేశానికి అందించిన సేవలను
ఈ సందర్భంగా స్మరించుకున్నారు. కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొని నివాళులు అర్పించారు. సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు వివిధ డివిజన్స్లో పిల్లలకి బుక్స్ కానీ, స్కూల్ బ్యాగ్స్ కానీ స్కూల్స్లో, అలాగే ఎన్నో జగాల్లో అన్నదానం చేయడం, అలాగే ఆర్ఫనేజెస్లో ఫ్రూట్స్, హాస్పిటల్స్లో ఆర్ఫనేజెస్లో ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడం, అలాగే మహిళలకి చీరల పంపిణీ, ఇలాంటి ఎన్నో వేడుకలు అంటే సెలబ్రేషన్స్ అవుతున్నాయి మొత్తం కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో. ఇవాళ మీ అందరికి కూడా ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా సెలబ్రేట్ చేయడానికి హ్యాపీ బర్త్డే మీ అందరి వైపు నుంచి కూడా రాహుల్ గాంధీ గారికి. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ మా ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని ఇక ఎస్ఆర్ నగర్ డివిజన్లో కమిటీ హాల్ చౌరస్తా దగ్గర భారీ ఎత్తున అన్నదానం కార్యక్రమం జరుపుతున్నాము. ఎంతోమంది పేదవాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ భోంచడం జరిగింది. డాక్టర్ కోట నిర్మా గారు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి కేక్ కట్ చేశారు. అందరికీ విషెస్ చెప్పేసి మేము ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేసాం. చాలా మంచిగా ఉంది రెస్పాన్స్. చాలామంది వచ్చి అన్నదానానికి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ప్రోగ్రాంలో. రాహుల్ గాంధీ గారు మన నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలని మేము అందరం ఆశిస్తున్నాం. అదే కోరికతోటి ఈ ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేసాం. బలంగా మా అందరికి కోరిక ఉంది రాహుల్ గాంధీ గారు నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలని. ఖచ్చితంగా మేము రాహుల్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలని మేము ప్రయత్నిస్తాం. మా ఎఫర్ట్ మొత్తం దాని గురించే ఉంటుంది. జై కాంగ్రెస్. 200 మెంబర్స్కి ప్రస్తుతం భోజనం అరేంజ్ చేసాం. పెరిగితే మళ్ళీ ఇంకా చేసుకొస్తాం. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వ్యాఖ్యలకు టీఆర్ఎస్ చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత ఘాటుగా స్పందించారు. గతంలో తనతో రాజకీయంగా తలపడిన వారు ఎదురు దెబ్బలు తిన్నారని గుర్తు చేశారు. మరోసారి అదే విధంగా వ్యవహరిస్తే వచ్చే ఎన్నికల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ప్రజల సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్న తమను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేయడం సరికాదన్నారు. రాజకీయాల్లో హుందాతనం పాటించాలని సూచించారు. అధికారంలో ఉన్నవారు ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టాలని, అనవసర ఆరోపణలతో కాలక్షేపం చేయవద్దని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రజల తీర్పే అంతిమమని, దానిని ఎవరూ తక్కువ అంచనా వేయవద్దని కవిత వ్యాఖ్యానించారు. వస్తే మాత్రం మంచిగా ఉండదు, పొలిటికల్ గా నెక్స్ట్ టర్మ్ గురించి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి శ్రీధర్ బాబు గారు ఇటువంటి ప్రయత్నం చేయొద్దని కూడా కోరుతా ఉన్నా. గాదే సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసుపై వైఎస్ఆర్సీపీ నేత మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. ఈ కేసులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును A1 గా, హోంమంత్రి అనితను A2 గా చేర్చి కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. యువకుడిని హత్య చేసి ఆధారాలను మాయం చేశారని ఆరోపించారు. రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇలాంటి ఘటన ఎప్పుడూ చూడలేదని మండిపడ్డారు. ఏపీలో అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం స్థానంలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతోందని విమర్శించారు. లాకప్ డెత్ వ్యవహారాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ఒక సిఐని బలిపశువుగా మార్చారని ఆరోపించారు. ఈ కేసుపై సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపించి బాధ్యులను శిక్షించాలని అమర్నాథ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటనపై ప్రజలకు పూర్తి నిజాలు తెలియాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అనడానికి, వినడానికి రాష్ట్ర ప్రజలు సిగ్గుపడతా ఉన్నారు. ఇటువంటి ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలో తీసుకొచ్చినందుకు, ఇంత చేతకాని ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలో కూర్చోబెట్టినందుకు, మొదట్లోనే వారు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కొత్తలోనే అనుకున్నాం. ఏ రోజైతే ముఖ్యమంత్రి కొడుకు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకా అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం నడవదు, కేవలం రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం మాత్రమే నడుస్తుంది, దానికి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సిద్ధపడి ఉండాల్సిందే అని చెప్పి ఏ రోజైతే ముఖ్యమంత్రి కొడుకు చెప్పాడో ఆ రోజు నుంచి రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ అనేటువంటిది పూర్తిగా దిగజారిపోయింది అనేటువంటి దానికి నిన్న జరిగినటువంటి ఘటన ఒక ఉదాహరణ అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నా. నిన్న ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, ప్రభుత్వ పెద్దలందరూ కూడా కూర్చొని దీని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమా సీరియస్ గా ఉన్నారనేటువంటి ఒక కలరింగ్ ఇచ్చి, మొదట్లో సీఐని విఆర్ అన్నారు, నిన్న సస్పెండ్ అన్నారు, ఈరోజు తెల్లవారు చూస్తే ఆ కృష్ణలంక సీఐ మీద మర్డర్ కేసు పెట్టారు. అంటే ప్రభుత్వం ఆ వ్యక్తిని, సాయి కృష్ణ అనేటువంటి వ్యక్తిని చంపేశాం అనేటువంటి దాన్ని ఈ రోజు పెట్టినటువంటి ఎఫ్ఐఆర్తో నిర్ధారించారు. కోర్టులో ఏం చెప్పారు? 29వ తారీఖు కల్లా కోర్టు ఆ వ్యక్తిని హాజరుపరచమంటే
దాని మీద ఎంక్వైరీ చేస్తున్నామని చెప్పి కొన్ని రోజులేమో ఆ కుర్రవాడిని తీసుకొని వచ్చాం, ఎంక్వైరీ చేశాం, విడిచిపెట్టేశామని చెప్పి కొన్ని రోజులు. అసలు ఒక వ్యక్తి మీద వారెంట్ ఉన్న తర్వాత, వారెంట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొని వచ్చి స్టేషన్లో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ కోర్టు తాలూకా అనుమతి లేకుండా విడిచిపెట్టేటువంటి దానికి మీకు ఎవరిచ్చారు అధికారం అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాను. ఆ తప్పుడు మాటలు చెప్పడానికి ఎవరిచ్చారు మీకు అధికారం? చివరికి మీరు పెట్టినటువంటి చిత్రహింసలు, మీరు అప్లై చేసినటువంటి 3rd డిగ్రీ, వీటన్నిటిని తట్టుకోలేక మరణిస్తే తీసుకెళ్లి బూడిద చేస్తారా? ఆ తల్లి తాలూకా శోకం చూస్తూ ఉంటే, ఆ తల్లి మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు చూస్తూ ఉంటే, నా కొడుకుని నాకు అప్పగించండి, ఒకవేళ మరణిస్తే కనీసం ఆ బూడిదనన్నా నా చేతిలో పెట్టండి అనేటువంటి ఆ తల్లి మాటలు వింటా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రజల తాలూకా హృదయాలు తరుక్కుపోతా ఉన్నాయి. అంత చేతకాని ప్రభుత్వం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నందుకు, అంత చేతకాని ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో ఉన్నందుకు, అంత చేతకాని హోంమంత్రి రాష్ట్రంలో ఉన్నందుకు, అంత చేతకాని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నందుకు ఈరోజు ప్రజలు తలదించుకునేటువంటి పరిస్థితి. దేశవ్యాప్తంగా ఇది ఒక సంచలనం. దేశ ప్రజలందరూ కూడా ముక్కున వేలేసుకునేటువంటి పరిస్థితి తీసుకుని వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేటువంటి. మిగిలినటువంటి పోలీస్ అధికారులు కూడా ఇది ఒక గుణపాఠంగా. సాయి కృష్ణ అంశంలో తనపై వస్తున్న ఆరోపణలకు జనసేన నాయకుడు అమ్మిశెట్టి వాసు స్పందించారు. ఈ విషయంపై మీడియాకు వివరణ ఇచ్చిన ఆయన, సాయి కృష్ణ వ్యవహారం తనకు 28 రోజుల క్రితమే తెలిసిందన్నారు. తాను ఎలాంటి సెటిల్మెంట్లు, ఆర్థిక లావాదేవీల గురించి మాట్లాడలేదని స్పష్టం చేశారు. బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు మాత్రమే వారి ఇంటికి వెళ్లినట్లు తెలిపారు. అక్కడ జరిగిన ఘటనపై వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే వెళ్లానని పేర్కొన్నారు. తనపై కావాలనే కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా తన పేరును ఈ వివాదంలోకి లాగడం సరికాదన్నారు. ప్రజలు అసత్య ప్రచారాలను నమ్మవద్దని, నిజాలు బయటకు వస్తాయని అమ్మిశెట్టి వాసు వెల్లడించారు. వాళ్ళ పరామర్శించి అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ వాళ్ళు నాకు వివరంగా కొంత విషయాన్ని చెప్పటం, దాని తర్వాత పోలీసు వారితో నేను మాట్లాడటం, పోలీసు వారేమో అరెస్ట్ వారెంట్ ఉంది, ఆ వ్యక్తి దొరకట్లేదు, మాకు సంబంధం లేదని వాళ్ళు మాట్లాడటం, లేదు ఉన్నారు కంపల్సరీ లాకప్లోనే ఉన్నాడు, వాళ్ళు బయట పెట్టలేదని వీడు మాట్లాడటం, ఏదైనా చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటామని వాళ్ళు చెప్పటం, దాన్నే ప్రొసీడ్ అవ్వండి అని చెప్పి మేము మాట్లాడటం జరిగింది. అంతేగాని వ్యక్తిగతంగా ఏదో పోలీసు వారిని వెనకేసుకొచ్చి వాళ్ళ వైపున మేము మాట్లాడింది కానీ ఏమీ లేదు. ఎటువంటి ఇది సెటిల్మెంట్ కానీ ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ మాట్లాడటం అయితే జరగలేదు. దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోండి. ఇది కావాలని వైసీపీ నిన్నటి వరకు నా పేరు చెప్పనటువంటి ఆ కుటుంబం ఈరోజు కావాలని వైసీపీ నాయకులు జనసేనని పార్టీని ఆపాదించడం కోసం కావాలని అంబటి రాంబాబు గారు దగ్గరుండి మా పేర్లు చెప్పడం జరిగింది. దయచేసి మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోండి. బాధ్యతల తరపునే జనసేన పార్టీ కానీ మేము కానీ నిలబడతాం. ఆ తల్లికి న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశం తప్ప మాకు ఎటువంటి ఆలోచన లేదు. ఈ రోజు కూడా తన బిడ్డ తనకు దొరకాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వాళ్ళకి కుటుంబానికి ఏ అవసరం వచ్చినా ఇప్పుడు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, డీజీపీ గారు చెప్పారో అక్కడున్న ఆఫీసర్ను కానీ సస్పెండ్ చేయటం, అదేవిధంగా ఒక ఎంక్వైరీ చేయించటం, చట్టం తన పని తాను చేసుకునే విధంగా ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు మీరు అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి ఇది రాజకీయం చేయవాకండి. రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు. ఆ వ్యక్తులు ఆ తల్లి బాధ చూడలేక మేము ఇంటికెళ్ళి పరామర్శించిన మాట వాస్తవం, అంతకు తప్ప దీంట్లో ఏ విషయం జరగలేదు. ఏదైనా బాధ్యతల తరపునే మేము నిలబడతామని మేము ఈ మీడియా తిరుమలలో భక్తులకు అందించే అన్నప్రసాద నాణ్యత, పరిశుభ్రత ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే దిశగా టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి పప్పు మిల్లర్లతో ప్రత్యేక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. పద్మావతి అతిథి గృహంలోని సుధర్మ హాల్లో జరిగిన ఈ సమావేశంలో అన్న ప్రసాదాల తయారీలో ఉపయోగించే పప్పు, ధాన్యాల నాణ్యతపై చర్చించారు. భక్తులకు అందించే ప్రతి ఆహార పదార్థం అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో ఉండాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. నాణ్యతలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండా సరఫరాదారులు వ్యవహరించాలని సూచించారు.
తిరుమలకు వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందించడమే లక్ష్యమని టీటీడీ పేర్కొంది. నాణ్యత పర్యవేక్షణను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ఆయనకే భయపడే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేస్తారు. అదొకటి. ఇంకోటి, ఒకసారి ప్రొడక్ట్ డెలివరీ చేసిన తర్వాత మన దగ్గర ఖచ్చితంగా మనం చెప్పగలం నుంచి వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అంత బాగాలేదు, క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి అనేది ఆటోమేటిక్గా మా వాళ్ళు ఉంటారు. చూడంగా చెప్పేసి వాళ్ళు ఉంటారు. మా లడ్డూలు అయితే అది చూడంగా చెప్పేస్తారు, లోపల కూడా వెళ్ళాలని చూసి చెప్పారు. సప్లై ఓవరాల్ మంత్లీ ఎంత వస్తుంది, ఓవరాల్ 3 months ఎంత వస్తుంది, ఓవరాల్ ఇయర్ లో ఎంత వస్తుంది అవన్నీ మా వాళ్ళు ఇస్తారు. దానికి సంబంధించి ఒక ఎంఓయూ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా లీగల్ గా వెళ్ళాలి కాబట్టి రేట్ని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం, అదే మొత్తం రూల్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ మనకి లీగల్ గా ఇష్యూ వచ్చేది కదా. వీఆర్ నాట్ బయింగ్ త్రూ ఏ టెండర్ ప్రాసెస్, వీఆర్ బయింగ్ త్రూ అగ్రివాచ్లో వాటర్ అగ్రివాచ్ అడ్రస్లో కంపేర్ చేసి వీటితో రేట్స్ కంపేర్ చేసుకొని వీటి రేట్స్ కంపేర్ చేసుకొని ఎవరి రేట్స్ పిలిచే రేట్స్ దాన్ని కంపేర్ చేయాలి. ఇంతకుముందు ఎట్లా టెండర్ ఇప్పుడు ఇదే టెండర్ ఇచ్చిన రేట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఆ రేటుకి బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ ను నిలదీసిన రామచంద్రరావు. విద్యా సంస్థలను కించపరచడం కాంగ్రెస్ కు అలవాటన్న విమర్శ. సిక్కు గురువులపై వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణ చెప్పాలన్న డిమాండ్. దేశ ఐక్యతకు విఘాతం కలిగించే రాజకీయాలపై హెచ్చరిక. అన్న ప్రసాదాల నాణ్యతపై టీటీడీ సమీక్ష. పప్పు ధాన్యాల ప్రమాణాలపై ప్రత్యేక సమావేశం. భక్తులకు అత్యుత్తమ ఆహారం అందించడమే లక్ష్యమని వ్యాఖ్య. నాణ్యతలో రాజీ ఉండదన్న టీటీడీ. శ్రీధర్ బాబుకు కవిత ఘాటు హెచ్చరిక. రాజకీయాల్లో హుందాతనం పాటించాలని సూచన. ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలన్న కవిత. తెలంగాణ ప్రజల తీర్పే అంతిమమని వ్యాఖ్య. కృష్ణ కేసులో చంద్రబాబుపై కేసు పెట్టాలన్న అమర్నాథ్. సీఎం హోంమంత్రిని నిందితులుగా చేర్చాలని డిమాండ్. లాకప్ డెత్ కేసులో ఆధారాలు మాయం చేశారన్న ఆరోపణ. సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని విజ్ఞప్తి. విద్యార్థుల భద్రతపై సజ్జనార్ కీలక సూచనలు. మైనర్లు వాహనాలు నడపడం సహించబోమన్న హెచ్చరిక. డ్రైవర్లపై పర్యవేక్షణ పెంచాలని సూచన. పిల్లల భద్రతలో రాజీ లేదన్న సజ్జనార్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి.